भागवत अष्टमस्कन्ध अष्टादशोऽध्याय। शुक उवाच। बलिर ए वचन शुणि सन्तोष प्रभु चक्रपाणि अपूर्व दिव्यमूर्ति हरे बटु वामन रूप धरि बोलन्ति मधुर वचन जे वाक्य मोह प्राणी मन। श्री भगवान उवाच। हे बलि धन्य तो वचन कुलोचित सुशासन धर्म संभूत संस्कार अर्थी जनक सुधा कर जाहार वंशे पुरोहित भार्गव पद्मजनी सुत प्रह्लाद चर पितामह विष्णु भजने महाशय ए कुड़े नाही बलहीन निशत कृपण जीवन ब्राह्मणे दान तुम्भ कुड़े प्रसिद्ध भुवन मंडले जाहार वंशे रणतीर्थ संग्रामे नुहंती निशत अतिथि आगमने सुखी दुखी जनक दुखे दुखी निर्मल जस जार कुले विख्यात महिमंडले निर्मल जस जार कुले जिन्हे शंखतारा मिले जे वंशे हिरण्याक्ष विरोधी बदमान बेअगोचर हिरण्य दैत्य गदा पाणी एकाकी भ्रमयी धरणी ताहार संगे गदा युद्धे केही न गले रण मध्ये शुकर रूपे पूर्वे हरि संताग्रे धरणी उधरी ताहार आगमन काले से हरि थिले महाजळे वरुणपुरे दैत्यादि संगे हिरण्य युद्ध करी अनेक माया युद्ध कला विष्णुर पदाघाते मला से हरि हिरण्याक्ष मारी दंताग्रे धरणी उधरी आत्मा को जाई प्राय मणि सकल सभा मध्ये भणी अनुज वध शुणी रणे हिरण्य कशिपु तक्षणे भ्रातृमरणे क्रोध करी प्रचंड शूल करे धरी समन तुल्य कोप मने मिलिला विष्णुर भुवने गोविंद तार आगमने देखि भाविले मन्य मने कृतांत पाय शूल तोड़ी देखि धाइले महाबली से हरि माया जोग बळे अद्भुत देखि पळाइले असुर मने विचार ये मोर मारी अछि भाई एहाको प्राणीनाश कले तेबे जीवन थिब भले एमंत चिंती शूल धरी पछे धाइला सघरी भय पड़ांती ताकू देखि संभ्रमे भुवन उपेक्षी जेणे पड़ांती नर हरि अच्छे असुर गदा धरी से विष्णु करंती विचार स्वभावे अजय असुर एहाको माया मन कले नहिले न रहिब भले एहा हृदय मोहि बसी मायारे मन को आकर्षे जेमंते मते न पाए निर्भय निज पुरे जाई मोर विषय बहि क्रोध करई भैरव नाद सद्बदे भुवने कंपिला समुद्र कूल को लंघिला से वीर विचारई माने तलुचिले मन छने निशेषे वैकुंठ गला एमंत बोली बाहुड़िला पथे चलते मने भावी बोलई अवश्य मारिबी ए मोर भातृ हतकारी एमंते क्रोध मने धरी जीवने थिबा मरीजंते विष्णु न भजी कदाचिते हरिर तुले बाधा कला अंते से विष्णु को पाइला ताहार तनय प्रह्लाद नित्य सेविला विष्णुपाद विष्णु भक्त महाशय देवदान बेशे अजय ताहार वंशे तोर जात स्वभावे अटु भाग्यवंत ब्रह्मज्ञ महिमा तोहर एकुळे अति यशस्कर तिनि भुवने तुझे राजा सर्वे करंदे तोर पूजा एणु तोहर हस्ते तोहि निवास अर्थे अल्प भूई मोहर पादे पाद तिने मापिण दिय हेबे दिने द्वारा तनय मोर नाही केवल वास्तु मो इच्छई ए भूमि दान दिय मते जेमंते रहिबि निश्चिंते तू अटु जगत ईश्वर अने कि प्रयोजन मोर हेमंत विप्र मुख शुणी भूले दानुज वीरमणि बलिरुवाच। भो विप्र शुण मो उत्तर तू अति बालक शरीर वृद्धर प्राय कथा कहु विचारे बालक तू न हो स्वभावे बाल बुद्धि ज्ञानी न जणु आत्मा लाभ हानि अज्ञानी प्राय तोर मति एणु तो विपरीत गति मोहि त्रिलोके एक राजा सर्वे करंती मते पूजा
ତ୍ରିପାଦ ଭୂମି ମାଗୁ ମୋତେ ଦାନ ଦେବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତେ। ଲୋକେ କରିବେ ଉପହାସ ଏକଥା ନୁହଁ ଅବିଶ୍ୱାସ। ଯେ ବିପ୍ର ମୋ ଦାନ ଘେନିବ ସେ କାହିଁ ଆନକୁ ମାଗିବ। ଏଣୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହାର୍ଥେ ପୃଥିବୀ ମାଗ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ। ହେମନ୍ତ ବଳି ମୁଖ ଶୁଣି ବାମନ ବିପ୍ର କହେ ପୁଣି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଶୁଣ ହେ ବଳି ନୃପନାଥ ଜ୍ଞାନୀ ଜନଙ୍କର ମତ। ସମୁଦ୍ର ଆବରଣ ମହି ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେ ପାଇ। ତେବେ ଆତ୍ମା ନ ପୁରାଇ ଶୁଣ ନୃପତି ମନ ଦେଇ। ଶପଥ ଦୀପେ ଅଧିପତି ଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ନୃପତି। ବେଣୁଜୀ ମାନ ଧାତା ପଦ ଲଭିଣ ଅତୁଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ସେ ଅର୍ଥ କାମ ଯେତେ କଲେ ବିଷ୍ଣୁର ଅନ୍ତ ନ ପାଇଲେ। ପୂର୍ବର କର୍ମ ଫଳ ବଳେ ଯେ ଦିନେ ଯାହା ବା ମିଳେ। ତେଣେ ସନ୍ତୋଷ ଯାର ଚିତ୍ତ ସେ ପ୍ରାଣୀ ତ୍ରିଭୁବନେ ସତ୍ୟ। ଯେ ଅର୍ଥେ କାମେ ଅସନ୍ତୋଷ ହୁଏ ସେ ବିଧାତାର ବଶ। ଉଭୟ ଲୋକେ ସୁଖ ନାହିଁ ଅତୃପ୍ତି ଥିବ ତାର କାହିଁ। ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜେ ଜଳେ ଅନଳ ଯେହ୍ନେ ଘୃତ ବଳେ। ସନ୍ତୋଷ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ପାଇ ସେ ଅଗ୍ନି ତେଜ ଜେଲ ଭଇ। ଏଣୁ ସମ୍ପଦେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତ୍ରିପାଦ ଦିଅ ମୋତେ ମହି। ତେଣେ କୃତାର୍ଥ ମୋ ଜୀବନ ଅଧିକେ କିବା ପ୍ରୟୋଜନ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ହେମନ୍ତ ବାକ୍ୟ ବିପ୍ର ଘୋଷେ ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବଳି ହସେ। ବୋଲଇ ଧରି କୁଶ ପାଣି ତୋ ପାଦ ପ୍ରମାଣେ ଧରଣୀ। ଦେବ ହିଁ ସତ୍ୟ ମୋ ବଚନ ମୋ ବିପ୍ର ବିତୋଷ ଚିତ୍ତେ ଘେନ। ହେମନ୍ତ ସତ୍ୟ ବଳି ବାଣୀ ବାମନ ଦୋଷ ମନେ ଶୁଣି। ଶୁକ୍ର ଯେ ରାଜା ପଛେ ଥିଲା ଦାନର ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଲା। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉବାଚ କରଞ୍ଜଳି ଅଗ୍ରଗରୀ ବଳିକୁ କହେ ଆଗ ସରି। ଶୁଣ ହେ ବୈଲୋଚନ ସୁତ ତୋତେ ଦେଖିଲି ବିପରୀତ। ପାତ୍ର ଅପାତ୍ର ତୁ ନ ଜାଣ ବିପ୍ରକୁ ଦାନ ପରିମାଣ। ଦେଖ ଏ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କପଟେ ଶରୀର ବାମନ। ବିବୁଦ୍ଧ ଗଣ ରକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟେ ଜନ୍ମିଲେ କଶ୍ୟପର ବୀର୍ଯ୍ୟେ। ଅଦିତି ଗର୍ଭେ ଜାତ ହୋଇ ଅଇଲା ତୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଅନର୍ଥ ଅର୍ଥ ତୁ ନ ଜାଣୁ ହସ୍ତେ ଧଇଲୁ କୁଶ ପାଣି। ଅନର୍ଥ ଅର୍ଥ ତୁ ନ ଜାଣି ହସ୍ତେ ଧଇଲୁ କୁଶ ପାଣି। ଦିତିର ଗର୍ଭେ ଜାତ ହୋଇ ହେମନ୍ତ ଦେଖିଲା ତ ନାହିଁ। ତାହାର ଯଶ ସୁଖ ସିରି ହରି ବାମନ ରୂପ ଧରି। ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେବ ମାୟା ବଳେ ତୁ ମୂଢ଼ ବସିବୁ ପାତାଳେ। ତିନି ଚରଣେ ତିନି ପୁର ସମ୍ପଦ ହରିବ ତୋହର। ସର୍ବସ୍ୱ ବିଷ୍ଣୁ ହସ୍ତେ ଦେଇ ତୁ ପୁଣି ବିଶ୍ରାମିବୁ କାହିଁ। ପାଦକେ ଅବନୀ ପୁରିବ ଶରୀର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଘୋଟିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିକ୍ରମ ଭୁବନ ଆକାଶ। ସଂକଳ୍ପୀ ଯେବେ ତୁ ନ ଦେବୁ ନିଶ୍ଚେ ତୁ ନରକେ ପଡ଼ିବୁ। ସଂକଳ୍ପ କରି ନାନା ଅର୍ଥେ ଯିବା ନ ଦିଏ ଲୋଭ ଚିତ୍ତେ। ସେ କାହିଁ ଥିବ ଏ ସଂସାରେ ପଡ଼େ ନରକ ଅନ୍ଧକାରେ। ଯେ ଦାନ ବୃତ୍ତି ଯାଇ ନାଶ କୁଳ ସମୂଳେ ଧର୍ମ ନାଶ। ସେ ଦାନ କେବେ ହୀନ କରେ ଯଶ ସମ୍ପଦ ଜେଣେ ହରେ। ପୂର୍ବେ ସେ ସିଦ୍ଧ ମୁନିମାନେ ଯେ ଧର୍ମ କହିଛନ୍ତି ଜନେ। ତାହା କରିବି ତୁ ଅଗ୍ରତେ ରାଜନ ଶୁଣ ଏକ ଚିତ୍ତେ। ମନ ବଚନ ସତ୍ୟ କରି ଓଙ୍କାର ନାଦ ଯେ ଉଚ୍ଚାରେ। ଦେବି ମୁଁ ବୋଲି ଯାହା କରେ କେ ଜ୍ଞାନ ଥାଉ ତାହା ହରେ। ଏ ଦେହ ବୃକ୍ଷର ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ୟ ତାହାର ଫଳ ପୁଷ୍ପ। ବୃକ୍ଷର ନାଶେ ନାଶ ଯନ୍ତେ ବୃକ୍ଷର ମୂଳ ଥିଲେ ଥାନ୍ତି। ସଂକଳ୍ପ ସତ୍ୟ ନାଶ ଯନ୍ତେ କେବେ ନ ମିଳେ ଜଗତେ। ଅକାର ଉକାର ମକାରେ ଶବଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ। ଯେ ତାହା ଅଜ୍ଞାନେ ହରନ୍ତି ନିଜ ଶରୀର ନ ଧରନ୍ତି। ହାସ୍ୟ ସଂଯୋଗେ ନାରୀ ସଙ୍ଗେ ବିହାର କନ୍ୟା ପର ଯୋଗେ। ମୃତ୍ୟର୍ଥେ ପ୍ରାଣୀର ସଙ୍କଟେ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କଷ୍ଟେ। ମିଥ୍ୟା କହିଲେ ଯେବେ ତରେ ଏକଥା କେବେ ନ କରେ। ହେମନ୍ତ ଭୃଗୁ ବାକ୍ୟ କହି ବଳି ତା ବାକ୍ୟ ମନ ଦେଇ। ସଂଶୟ ରହିଲା କଚିତେ ଗୁରୁ ବଚନ ଧର୍ମ ମତେ। ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ବଳି ବାମନ ବାକ୍ୟ ବନ୍ଧେ କହିଲେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧେ।
ସୁଜନେ ଶୁଣ ଏକ ଚିତ୍ତେ ହରିଚରିତ ଭାଗବତେ। ସୁଜନେ ଶୁଣି ଏଣେ ଭାବ ଏ ଭାବେ ସଂସାର ତରିବ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ ସହିତ ଅୟଂ ବୈୟାସିକଂ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧେ ବଳି ବାମନ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟः।